بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے پرتاپ رائے، بھیم، سلونت، کرن اور کمپل عمر خان کے مکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا عمر خان اور بہاولدین پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد بڑی بے باکی، کسی قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چہکنے کے انداز میں کرن عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سب سے پہلے آپ ہمیں وہ سامان دکھائیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ کرن کے اس طرح گفتگو کرنے پر سلونت، کمپل رائے، بھیم اور پرتاپ رائے سب مسکرا دیے تھے۔ اس پر عمر خان بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ عمر خان اور بہاولدین آگے آگے ہو لیے تھے، باقی سب ان کے پیچھے رسوئی کی طرف گئے۔ رسوئی میں اور رسوئی سے باہر کافی سامان بکھرا پڑا تھا۔ سب چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، یہ سارا سامان ہم نے لا کر یہاں رکھ دیا ہے، آگے اس کو ترتیب دینا یا کون کون سی چیز استعمال کرنی ہے یہ تم لوگوں کا کام ہے، ہم لوگ اس سے بری الذمہ ہیں۔ کرن نے سب سے پہلے ساری چیزوں کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، لگتا تھا وہ مطمئن تھی۔ پھر کہنے لگی، آپ بہت اچھا سامان لائے ہیں۔ بہرحال میں، سلونت اور کمپل ابھی سے سامان سنبھالنے اور کھانا تیار کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ کرن، کمپل اور سلونت تینوں رسوئی ہی میں رہیں۔ عمر خان، بہاولدین، رائے، بھیم اور پرتاپ رائے چاروں دیوان خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ پھر گفتگو کا آغاز پرتاپ رائے نے کیا اور عمر خان اور بہاولدین کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بچوں، میں نے اپنی حویلی میں بھی ذکر کیا تھا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع پر میں اس سے پہلے صرف اپنے بیٹے رائے بھیم سے بات کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ابھی تک وہ گفتگو میں نے کسی سے نہیں کی۔ بچوں، بات یہ ہے کہ نرسنگ کے اس طرح قتل ہونے سے ہمارے گھر میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں سلونت واپس گوالیار نہ جائے، وہ بڑے اچھے مزاج کی لڑکی ہے، میری دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہ گھل مل گئی ہے، میں چاہتا ہوں وہ یہی رہے اور اس کی شادی رائے بھیم سے کر دی جائے۔ اب تم دونوں بولو، اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ اس موقع پر سوالیہ سے انداز میں عمر خان اور بہاولدین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، صلاح مشورہ کیا۔ پھر عمر خان پرتاپ رائے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ نے جو کچھ سوچا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے، اس طرح نرسنگ کی حویلی بھی آباد ہو جائے گی، سلونت کو واپس گوالیار نہیں جانا پڑے گا، دوبارہ سے اس کا گھر آباد ہو جائے گا۔ جب تک عمر خان بولتا رہا توصیفی سے انداز میں پرتاپ رائے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا، میں بے حد خوش ہوں کہ تم دونوں نے میری رائے سے اتفاق کیا ہے۔ اب سب سے زیادہ اہمیت سلونت کی ہے، وہ پتہ نہیں اس رشتے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ نہیں۔ میری دونوں بیٹیوں میں سے کرن کا سلونت پر بڑا اثر و رسوخ ہے، کرن کی وہ بات مانتی بھی ہے۔ جہاں تک کمپل کا تعلق ہے تو کمپل کبھی کبھی سلونت کے ساتھ الجھ جاتی ہے، دونوں میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تلخی بھی اتر آتی ہے۔ اس کے بعد دونوں بہنیں پھر صلح صفائی کر لیتی ہیں، لیکن اس معاملے میں کرن بہت آگے ہے، اس کا آج تک سلونت سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ عمر خان، میں، رائے، بھیم اور بہاولدین یہیں بیٹھتے ہیں، تم پہلے رسوئی کی طرف جاؤ، وہاں کرن اور سلونت دونوں کو اپنے ساتھ لو، دونوں کے ساتھ کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھو، اس موضوع پر سلونت سے بات کرو۔ اس سلسلے میں کرن بھی تمہارا ساتھ دے گی، پھر دیکھتے ہیں سلونت کیا جواب دیتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد پرتاپ رائے دم لینے کے لیے رکا، پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا، یہ میرا ایک مسئلہ ہے، میرا دوسرا مسئلہ کرن اور کمپل کی شادیاں ہیں۔ اب تم دونوں آپس میں صلاح مشورہ کر کے بتاؤ کہ تم دونوں شادی کے لیے کب تیار ہو، تاکہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے فرض سے بھی سبق دوش ہو جاؤں۔ پرتاپ رائے کے ان الفاظ کے جواب میں عمر خان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ جہاں تک میرا اور بہاولدین کا تعلق ہے تو ہم دونوں کے مزاج اور طبیعت آپس میں ملتی ہیں، ہم دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سادگی سے ہم چاروں کے نکاح کا اہتمام ہو جائے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ ہاں، کرن اور کمپل سے پوچھ لیں کہ اگر ان کا کوئی مطالبہ ہو تو پورا کر دیا جائے۔ جہاں تک میرا اور بہاولدین کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں ہم دونوں ہی نہیں، مبارز اور علی خان بھی ہجرت کر کے دہلی کی طرف آئے ہیں، ہم چاروں کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے۔ اس سے کچھ عرصے پہلے ہم چاروں مستقر ہی میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہم نے اپنی رہائش کے لیے مکان خریدنے شروع کیے۔ سب سے پہلے ایسا علی خان اور مبارز خان نے کیا اور ان دونوں نے شادیاں بھی کر لی۔ بعد میں یہ مکان میں نے خریدا اور اسے تھوڑا سا آگے جا کر بہاولدین نے بھی ایک مکان لے لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کرن اور کمپل کو کچھ نہ دیں، وہ دونوں ہمیں مل جائیں گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں پوری زندگی کا اثاثہ مل گیا ہے۔ آگے انہیں ہر چیز مہیا کرنا اور ان کی ہر خواہش کا احترام کرنا میرا اور بہاولدین کا کام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان جب خاموش ہوا تب پرتاپ رائے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، جیسے تم اور بہاولدین چاہو گے ویسا ہی ہوگا،
اگر تم دونوں شادی سادگی سے کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس اس قدر اثاثہ ہے کہ اس اثاثے میں سے جو میری دونوں بیٹیوں کا حق بنتا ہے وہ میں انہیں دوں تو ساری عمر تمہارے ساتھ بیٹھ کر گزر بسر کر سکتی ہیں۔ بہرحال تم جاؤ، جس موضوع پر میں نے تم سے کہا ہے پہلے اس موضوع پر بات کرو۔ اس پر عمر خان اٹھ کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا رسوئی کی طرف بڑھا۔ باورچی خانے کی طرف آتے ہوئے کرن نے اسے دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ باورچی خانے سے نکلی، آگے بڑھی، عمر خان کے قریب آئی اور بڑے پیار اور محبت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، لگتا ہے آپ کو بھوک لگ گئی ہے جو آپ رسوئی کی طرف آ رہے ہیں۔ اس پر عمر خان کرن کے خوبصورت اور حسین چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہنے لگا، کرن ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بڑا صابر قسم کا آدمی ہوں، کئی دن بھوکا رہ کر بھی گزارا کر سکتا ہوں، اس کے لیے تم فکر مند نہ ہو۔ پھر عمر خان نے اپنے دائیں جانب جو کمرہ تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کرن کو مخاطب کیا، کرن تم سلونت کو لے کر اس کمرے میں آؤ، میں وہاں تم دونوں کا انتظار کرتا ہوں، ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ عمر خان کے ان الفاظ پر کرن پریشان اور فکر مند سی ہو گئی تھی، مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عمر خان اس کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ عمر خان کمرے میں لگی ہوئی ایک نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈری ڈری سہمی سہمی سی سلونت اور کرن بھی اس کمرے میں داخل ہوئی اور جس نشست کی طرف عمر خان نے اشارہ کیا تھا دونوں اس نشست پر بیٹھ گئی۔ پھر عمر خان نے سلونت کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سلونت نرسنگ کے مارے جانے سے تمہاری زندگی میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کوئی پر نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی حالات مخالف رخ اختیار کرتے ہوئے فراق کے گہرے بحر کھڑے کر دیتے ہیں۔ سلونت تمہارے لیے نرسنگ کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ پہلے کی طرح تم اسی حویلی میں آباد ہو۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم اب گوالیار جاؤ۔ سلونت تمہاری حیثیت میری بہن کی سی ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم ہمیں چھوڑ کر گوالیار جانا چاہتی ہو؟ اس موقع پر سلونت نے ایک گہری نگاہ عمر خان کے چہرے پر ڈالی، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں واپس گوالیار نہیں جانا چاہتی۔ اس موقع پر کرن بول اٹھی اور عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں ابھی تک نہیں سمجھی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کر کہیں کیا معاملہ ہے، اور سلونت سے متعلق آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ گوالیار جانا چاہتی ہے کہ نہیں؟ اس پر عمر خان کہنے لگا، کرن میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے بلایا ہے، میں سلونت کے ساتھ ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے اس موضوع کے سلسلے میں تم میری مدد کرو گی۔ خوشگوار سا تبسم اس موقع پر کرن کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگی، یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ کرن تو اپنی ساری زندگی آپ کا ساتھ دینے، ہر بات میں آپ کی تائید کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، آپ بولیں تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ عمر خان نے پھر کچھ سوچا، اس کے بعد پھر سلونت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلونت اگر ہم تمہاری شادی کا اہتمام رائے بھیم کے ساتھ کر دیں تو کیا اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ دیکھو رائے بھیم تمہارا دیکھا بھالا ہے، اس سلسلے میں رائے بھیم سے بات ہو چکی ہے، وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اس موضوع پر کرن کے پتا جی نے تفصیل کے ساتھ مجھ سے گفتگو کی ہے اور اب انہوں نے ہی مجھے اس کام کے لیے تمہاری طرف بھیجا ہے، تمہارے ہاں کرنے پر ہی یہ رشتہ جوڑا جائے گا۔ عمر خان کی ان الفاظ پر کرن بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر کرن کو نہ جانے کیا سوجی، آگے بڑھی، سلونت کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر اپنا منہ سلونت کے کان کے قریب لے گئی، پھر کہنے لگی، سلونت میری عزیز بہن انکار نہ کرنا، اس طرح ہمیں ایک بار پھر تمہارے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا، مجھے امید ہے کہ تم اس پیشکش کو ٹھکراؤ گی نہیں۔ جب تک کرن سلونت کے کان میں خسر پھسر کرتی رہی، سلونت مسکراتی رہی۔ جب کرن نے اپنے بازو علیحدہ کیے، اپنا چہرہ بھی پیچھے ہٹا لیا، تب عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے سلونت کہنے لگی، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سلونت کے اس جواب پر عمر خان اور کرن دونوں بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر عمر خان کرن کی طرف متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کرن اب تمہاری باری ہے۔ کرن بوکھلا سی گئی، اپنی نشست پر پہلو بدلا، کہنے لگی، میری کیا باری ہے؟ میں تو پہلے ہی اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر چکی ہوں، مجھ سے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی کو میری ہاں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس پر عمر خان نے جو گفتگو تھوڑی دیر پہلے دیوان خانے میں ہوئی تھی اس کی تفصیل کرن سے کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل جان کر کرن سنجیدہ ہو گئی، پھر کہنے لگی، آپ اس سلسلے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر آپ شادی بالکل سادگی سے کرنا چاہتے ہیں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ کروفر سے یہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کرن ہر صورت ہر حالت میں آپ کی خواہشات، آپ کے ارادوں کا احترام کرے گی۔ میں زندگی بھر ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس میں آپ کی رضامندی، آپ کی خوشی شامل نہ ہو۔ اب بولیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کرن کے ان الفاظ پر عمر خان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے کمپل کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، اب میں سمجھی کیا معاملہ ہے۔ کمپل کے اس طرح آنے پر سب مسکرا دیے تھے۔ کمپل آگے بڑھ کر کرن کے پاس بیٹھ گئی، پھر عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی یہ آپ نے مجھ سے بالا مجھ سے چوری چوری کون سا موضوع چھیڑ دیا ہے؟ عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، ہم دراصل تیری اور بہاولدین کی شادی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔
कंपल ने कह कहा लगाया और कहने लगी, वाह भाई, बात का रुख फेरना भी कोई आपसे सीखे। फिर ये अपने जहन में रखिएगा कि मैं इस कमरे के दरवाजे से बाहर खड़ी होकर आप तीनों की पूरी गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। सबसे पहले राय भीम के साथ अपनी रजामंदी का इजहार करने पर मैं सलवंत को मुबारकबाद देती हूँ। उसके बाद मैं आपकी इस राय से भी इत्तेफाक करती हूँ कि आपकी और किरण की, मेरी और बहावलदीन की शादी सादगी से होनी चाहिए। भाई अब बोले आप क्या कहते हैं? अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, सारे मामलात हल तो हो चुके हैं। अब मैं वापस दीवान खाने की तरफ जाता हूँ। वैसे सलवंत तो अपनी राय का इजहार कर चुकी है, चुनाचे उसकी राय को सामने रखते हुए किसी भी वक्त उसकी और राय भीम की शादी हो सकती है। लेकिन तुम दोनों बहनों ने अपने इंदिये का इजहार नहीं किया कि तुम दोनों कब तक शादी के लिए तैयार हो सकती हो। जवाब में किरण कुछ कहना चाहती थी कि उससे पहले कंपल बोल उठी और कहने लगी, हमने क्या इस सिलसिले में घोड़े पर जैन डालकर उसका तन कसना है? आप और बहावलदीन जब और जिस वक्त चाहेंगे, मैं और किरण उसी वक्त शादी के लिए तैयार हैं। उमर खान ने गौर से किरण की तरफ देखा और कहने लगा, किरण देखो, कंपल ने अपनी राय का इजहार कर दिया है, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। किरण भी मुस्कुरा दी और कहने लगी, यूं जाने कंपल के अल्फाज मेरे ही अल्फाज हैं, जैसे ये चाह रही है मेरा भी यही इरादा है। इस पर उमर खान मुस्कुराते हुए उठा, वहां से जाना चाहता था कि किरण फिर उसे रोकते हुए कहने लगी, आप उठ गए, पहले बैठे मेरी बात सुने। इस पर उमर खान फिर अपनी जगह पर हो बैठा, यहाँ तक कि किरण उसे मुखातिब करते हुए फिर कहने लगी, खाने के बाद आपने हमें यहाँ से भगा देना है या रात यहाँ रखने का भी एहतमाम है? शब बसरी यहीं होगी, उमर खान ने किरण की तरफ देखते हुए कहा था। इस पर किरण खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, शब बसरी तो यहाँ होगी, पर क्या फर्श पर सोना होगा या बिस्तर का भी कोई बंदोबस्त होगा? इस पर उमर खान मुस्कुराया और कहने लगा, पहले तुम तीनों मेरे साथ आओ। इस पर वो तीनों अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, उमर खान के साथ हो ली। उमर खान उन्हें एक अगले कमरे की तरफ ले गया। कमरे का दरवाजा जब उसने खोला तो तीनों दंग रह गए। अंदर बहुत सी मसहरियों के अलावा काफी तादाद में बिस्तर भी पड़े हुए थे। सब नए के नए थे और अभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। किरण ने कंबल के साथ पहले सारी चीजों का जायजा लिया, लौटी और उमर खान को मुखातिब करके कहने लगी, ये सब आप कब और किस वक्त लाए? जवाब में उमर खान मुस्कुरा दिया, कहने लगा, ये मेरी, बहावलदीन, अली खान, मुबारिस खान और अपने दूसरे भाइयों की काविश है। ये सारा सामान हम आज ही लेकर आए हैं। उमर खान के उन अल्फाज पर किरण, कंपल, सलवंत तीनों खुश हो गई थी। फिर किरण कहने लगी, इसका मतलब है यहाँ रात बसर करने का बेहतरीन इंतजाम है। जवाब में उमर खान ने फिर किरण की तरफ देखा और कहने लगा, मैं अब दीवान खाने की तरफ जाता हूँ और तुम तीनों रसोई की तरफ जाओ। उसके साथ ही उमर खान तेज तेज कदम उठाता हुआ दीवान खाने की तरफ गया। दीवान खाने में जब वो दाखिल हुआ तो प्रताप राय, भीम राय और बहावलदीन तीनों बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगे थे। उमर खान ने खुशी का इजहार करते हुए जो गुफ्तगू सलवंत, किरण और कंपल के साथ हुई थी उसकी तफसील तीनों से कह दी थी। इस पर वो तीनों बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सलवंत, किरण और कंपल तीनों ने वहां खाना लगाया। सबने मिलकर खाना खाया। काफी रात गए तक सब मिल बैठकर बातें करते रहे। उसके बाद रात बसर करने का वहां एहतमाम किया गया था। शब बसरी के लिए किरण, कंपल और सलवंत को अलहदा कमरा दे दिया गया था। अगले रोज वो तीनों सोकर उठी तो उन्होंने देखा घर में एक तरह का सन्नाटा और खामोशी थी। सलवंत तो उसी कमरे में बैठी रही। किरण और कंपल जब दीवान खाने की तरफ आई तो वहां प्रताप राय और भीम दोनों बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। किरण और कंपल उनके सामने आई। फिर किरण ने अपने बाप को मुखातिब करके पूछा, पिताजी, बहावलदीन भाई कहाँ चले गए हैं? इस पर प्रताप राय कहने लगा, बेटी तुम तीनों तैयार हो जाओ, हम खाना घर जाकर खाएंगे। इस पर जुस्तजू भरे अंदाज में किरण दोबारा अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, पिताजी मैंने पूछा है बहावलदीन कहाँ गए हैं? इस पर प्रताप राय मुस्कुराया और कहने लगा, बेटी तुम तीनों सोई हुई थी कि सुल्तान बहलोल लोदी की तरफ से एक कासिद उमर खान और बहावलदीन को बुलाने के लिए आया था, लिहाजा वो दोनों उसके साथ चले गए हैं। प्रताप देव के उन अल्फाज पर किरण फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगी, दोनों खाए पिए बगैर चले गए। इस बार राय भीम बोल उठा, जब तुम तीनों सोई हुई थी तो उन्होंने खाए पिए बगैर ही जाना था। वैसे मैंने उमर भाई और बहावलदीन से कहा था कि ठहर जाएं, इतनी देर तक तुम तीनों को जगाता हूं और तुम खाना तैयार कर दोगी, लेकिन भाई कह रहे थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो और बहावलदीन खाना मुस्तकर जाकर खा लेंगे। मेरे ख्याल में सुल्तान ने उन्हें किसी अहम काम के सिलसिले में बुलाया होगा, तो क्या घर को खुला छोड़कर जाएंगे? किरण ने फिर अपने बाप का मुखातिब किया था, खुला नहीं छोड़ेंगे बेटी, उमर खान चाबियां साथ ले गया है और कुफल हमारे पास पड़ा है, जाते जाते कुफल लगा जाएंगे, चाबियां उसके पास है, जब उसने आना होगा तो खोल लेगा। इस पर किरण और कंपल हरकत में आई। सलवंत को भी उन्होंने अपने साथ लिया। तीनों तैयार हुई। फिर प्रताप देव और भीम राय के साथ वो अपनी हवेली की तरफ चली गई थी। ग्वालियर का राजा मान सिंह एक रोज अपने राजमहल में बैठा हुआ था कि उसके मुहाफिज दस्तों का सालार उसके पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, उदयपुर के राना की तरफ से एक कासिद आया है, वो कोई अहम पैगाम रखता है, फिलफौर आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है।
ग्वालियर का राजा मान सिंह उस वक्त अपनी रानी सावंतरी देवी और बेटे राय कतूरा के साथ बैठा हुआ था। चुनाचे उसने अपने मुहाफिज दस्तों के सालार को हुक्म दिया कि राना की तरफ से आने वाले कासिद को उसके पास भेज दे। थोड़ी देर बाद उस सालार ने उदयपुर की तरफ से आने वाले कासिद को राजा मान सिंह के सामने पेश किया। राजा मान सिंह ने पहले उसका जायजा लिया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, अगर तुम उदयपुर से आए हो तो राना की तरफ से तुम मेरे लिए क्या पैगाम लेकर आए हो? इस पर आने वाला वो कासिद बोल उठा, मालिक, जौनपुर का मुसलमान हुक्मरान हुसैन शर्की दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी के साथ कुव्वत आजमाई कर चुका है और उसे पसपाई का सामना करना पड़ा है। चंद दिन पहले उसके कुछ कासिद राना की खिदमत में हाजिर हुए थे और राना की तरफ उसने पैगाम भिजवाया था कि अगर वो बहलोल लोधी के खिलाफ उसकी मदद करें तो इसमें जौनपुर के हाकिम हुसैन शर्की की भी बेहतरी है और उदयपुर और ग्वालियर वालों की भी भलाई है। इस तरह बहलोल लोधी की कुव्वत और ताकत मांद पड़ जाएगी और आने वाले दौर में ना वो कभी ग्वालियर की तरफ देख सकेगा ना उदयपुर की तरफ, बल्कि हमारे सामने झुककर रहने पर मजबूर हो जाएगा। हुसैन शर्की ने यह इस्तदा की है कि वो एक बार फिर बहलोल लोधी के खिलाफ हरकत में आना चाहता है और अगर आप और राना दोनों मिलकर बहलोल लोधी के लिए एक महाज खोल दे तो इस तरह उसकी ताकत और कुव्वत तकसीम हो जाएगी और हुसैन शर्की उसे शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। लिहाजा राना चाहता है कि आपका और हमारा एक मुतहिदा लश्कर बहलोल लोधी के इलाकों पर हमलावर हो। राना का ख्याल है उसके हिस्से की कमांदारी उसका मौजूदा सालार मोहनदास करेगा। आपके पास भी बड़े उम्दा सालार हैं, लिहाजा आपके हिस्से की कमांदारी आपका कोई सालार करेगा। इस तरह ये मुतहिदा लश्कर बहलोल लोधी के इलाकों पर हमलावर होगा तो बहलोल लोधी यकीनन अपने किसी अच्छे सालार को एक खासा बड़ा लश्कर देकर इस हमले को रोकने की कोशिश करेगा। उसी वक्त हुसैन शर्की भी अपने लश्कर के साथ बहलोल लोधी के इलाकों में तुर्कोताज करेगा, हमलावर होगा और अगर वो ऐसा करता है तो फिर राना का ख्याल है हुसैन शर्की कामयाब रहेगा और अगर हुसैन शर्की कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी ग्वालियर और उदयपुर दोनों के लिए सूदमंद साबित होगी। ग्वालियर के राजा मान सिंह ने उसे इत्तेफाक किया था, लिहाजा उसने अपना एक लश्कर तैयार किया। उस वक्त उसके पास अपने दो बेहतरीन सालार थे, एक मिलक देव और दूसरा मधुराम। चुनाचे जो लश्कर उसने मुख्तस किया उसकी कमांदारी मिलक देव को दी गई। इस तरह जो लश्कर उदयपुर के राना ने तैयार किया उसकी कमांदारी उसके सालार मोहनदास के पास थी। यूं मोहनदास और मिलक देव दोनों अपना मुश्तरका और मुत्तहिदा लश्कर लेकर बहलोल लोधी के इलाकों की तरफ बढ़े थे और वहां उन्होंने तुर्कोताज और हमलावर होते हुए तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया था। राजा मान सिंह और उदयपुर के राना की तरफ से उन हमलों की इतला सुल्तान बहलोल लोधी के मुखबिरों ने उसे कर दी थी और अपने उन मुखबिरों की इतलात की रोशनी में ही सुल्तान ने अपने सालारों का इजलास तलब किया था। चुनाचे जब सारे सालार जमा हो गए तब उदयपुर और ग्वालियर के राजा मान सिंह की तरफ से जो हमलों की इब्तिदा हो गई थी, सुल्तान बहलोल लोधी ने पहले उसकी तफसील बताई। फिर सुल्तान अपने सारे सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अब जबकि उदयपुर का राना और ग्वालियर का राजा मान सिंह हमारे इलाकों पर हमलावर हो रहे हैं तो इन हालात से जौनपुर का हाकिम हुसैन शर्की भी फायदा उठा सकता है, इसलिए कि वो माजी में हमारे हाथों शिकस्त उठाता रहा है। इस तुर्कोताज को रोकने के लिए मैंने जो मंसूबाबंदी की है उसके मुताबिक बिल्कुल माजी की तरह उमर खान एक लश्कर लेकर मान सिंह और राना के मुत्तहिदा लश्कर को रोकेगा। बहावलदीन, अली खान और मुबारिज खान तीनों उसके साथ होंगे। इसके अलावा मेरे बेटे बारबा खान की कमांदारी में एक और लश्कर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहेगा। इन हालात में अगर हुसैन शर्की फायदा उठाता है और हमारे इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश करता है तो बारबा खान उस लश्कर के साथ हुसैन शर्की से टकराएगा और हुसैन शर्की को अपने इलाकों से मार भगाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मैं तुम लोगों पर इंकशाफ करूं कि मुल्तान के हालात भी कुछ खराब होते जा रहे हैं, इसलिए कि अहमद खान भट्टी जिसने सिंध में ताकत और कुव्वत हासिल कर ली है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होकर लूट मार का बाजार गर्म करते हुए अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश में है और उससे भी हमें निमटना होगा। बहरहाल वाली मुल्तान की तरफ मैंने पैगाम भिजवा दिया है कि अहमद खान की तुर्कोताज को रोके और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा। इतनी देर तक हम मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान बहलोल लोधी रुका, फिर अपने सालारे आला कुरमली खान की तरफ देखा और कहने लगा, कुरमली खान, तुम खुद मुस्तकर की तरफ जाओ। उमर खान अपने साथियों के साथ जिस कदर लश्कर ले जाना चाहे उसके कोच का एहतमाम करो। उसके बाद सुल्तान बहलोल लोधी ने अपने बेटे बारबा खान और अपने पोते आजम हवाइयों की तरफ देखा और कहने लगा, तुम दोनों भी तैयार और मुस्तैद रहना। हो सकता है मैं तुम दोनों को हुसैन शर्की के मुकाबले के लिए भेजूं। मुझे मेरे मुखबिर इशारा दे चुके हैं कि अगर हमारा लश्कर राजा मान सिंह और उदयपुर के राना के लश्करियों के साथ उलझता है तो उस उलझाव से हुसैन शर्की फायदा उठाकर हमारे इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश करेगा और माजी की शिकस्तों की इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। सारे सालारों ने उससे इत्तेफाक किया था। उसके बाद कुरमली खान अपनी जगह पर उठा और उमर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, उमर खान,
तुम अपने साथियों के साथ तैयार होकर मुस्तकर पहुंचो, मैं अभी सीधा मुस्तकर की तरफ जा रहा हूं। उसके साथ ही सुल्तान बहलोल लोदी ने वो इजलास खत्म कर दिया था। उमर खान के मकान से निकलकर प्रताप देव, राय भीम, सलवंत, किरण और कंपल अपनी हवेली में दाखिल होने के बाद खाना खाकर फारिग हुए ही थे कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दरवाजा राय भीम ने खोला। उसने देखा दरवाजे पर उमर खान और बहावलदीन दोनों अपने घोड़ों की बागें पकड़े खड़े थे और उनके पीछे मुबारिस खान और अली खान भी अपने घोड़ों की बागें थामे खड़े थे। इस हालत में उन्हें देखते हुए राय भीम ने उमर खान की तरफ देखा और कहने लगा, भाई आप यूं अजनबियों की तरह बाहर क्यों खड़े हो गए? दरवाजा तो खुला था, आप अपने साथियों के साथ अंदर आ जाते। उमर खान कहने लगा, राय भीम मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम ऐसा करो पिताजी को बाहर भेजो, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसके बाद हम कूच कर रहे हैं, इसलिए कि ग्वालियर का राजा मान सिंह और उदयपुर का राणा दोनों हमारे इलाकों पर हमलावर हुए हैं और हम थोड़ी देर तक एक लश्कर लेकर उनकी सरकूबी के लिए रवाना होने वाले हैं। उमर खान के उन अल्फाज पर राय भीम पलटा, अपने बाप से जाकर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के बाद हवेली के अंदरूनी हिस्से से प्रताप देव, किरण, कंपल, सलवंत सब बाहर निकल आए थे। उमर खान को बहावलदीन और अपने दूसरे साथियों के साथ यूं घोड़े की बाग पकड़े देखकर किरण परेशान हो गई थी। कुछ पूछना ही चाहती थी कि उमर खान के साथियों की तरफ देखते हुए खामोश रही। इस पर उमर खान ने बहावलदीन की तरफ देखा, कहने लगा, बहावलदीन मैं जरा इसी मौजू पर राय भीम और प्रताप देव से गुफ्तगू करता हूँ जिस पर इससे पहले मेरी तुम्हारी बात हो चुकी है। उसके साथ ही उमर खान अंदर दाखिल हुआ। प्रताप देव, राय भीम, किरण, कंपल और सलवंत एक जगह जमा हो गए थे। उनके सामने खड़े होकर बड़ी राजदारी में उमर खान प्रताप देव को कहने लगा, मैं और बहावलदीन थोड़ी देर तक यहाँ से कूच कर जाएंगे, अभी हम सीधे मुस्तकर की तरफ जा रहे हैं। कुरमली खान हमारे कूच की तैयारी करने के लिए पहले ही वहां पहुंच चुका है, इसलिए कि राणा मान सिंह और उदयपुर के राणा ने हमारे इलाकों पर हमला कर दिया है और सुल्तान ने हमें उनकी रोकथाम के लिए हुक्म दिया है। हो सकता है मैं बहावलदीन के साथ तैयार होकर सीधा मुस्तकर की तरफ निकल जाता हूँ, लेकिन एक अहम काम के सिलसिले में मुझे आपकी तरफ आना पड़ा। मैं नहीं जानता इस मुहिम में मुझे, बहावलदीन और हमारे साथियों को कितने दिन लग जाए और कितने दिन या हफ्ते हम मान सिंह और उदयपुर के राणा के साथ उलझे रहेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गैर मौजूदगी में आप राय भीम और सलवंत की शादी का एहतमाम कर दें। ये दोनों एक ही घर में इकट्ठे रह रहे हैं, अगर ये मियाँ बीवी की हैसियत से रहें तो मेरे ख्याल में बहुत पसंदीदा है। इस पर प्रताप देव तासुफ आमेज अंदाज में कहने लगा, बेटे मेरा तो इरादा ये था कि राय भीम और सलवंत और किरण और तुम्हारी कंपल और बहावलदीन सब की शादी इकट्ठी होती और मुझे एक साथ कई खुशियां नसीब होती। बहरहाल बेटे तुम्हारी तजवीज पर अमल किया जाएगा। अगर तुम और बहावलदीन कूच कर रहे हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में राय भीम और सलवंत की शादी का मैं एहतमाम कर दूंगा और हम सब बड़ी बेचैनी से तुम लोगों की वापसी का इंतजार करेंगे। इस पर उमर खान ने प्रताप देव का शुक्रिया अदा किया। एक प्यार भरी अलविदाई निगाह उसने किरण पर डाली, बाहर निकला। बहावलदीन अली खान और मुबारिस खान के साथ अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसके बाद वो मुस्तकर की तरफ चले गए थे। वहां से वो थोड़ी देर बाद लश्कर को लेकर कूच कर गए थे।